بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کمان مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک میں فتوحات اسلامی کے ڈنکے بجا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت کے پرچم لہرا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں شہر ہیرہ کے باغی و تاغی کافروں کی شرارت و عہد شکنی کی خبر پا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرہ کا رخ کیا۔ بہادران اسلام کی آمد کی خبر سنتے ہی اہل ہیرہ اپنے قلعوں میں گھس کر قلعے میں بند ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب قلعوں کو چاروں طرف سے محصور کر لیا اور کئی شب و روز تک قلعوں کو گھیرے رکھا، اور لڑائی اس لیے نہ چھیڑی کہ شاید یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، لیکن جب ان کی طرف سے کوئی ایسی تحریک نہ دیکھی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے شہر کی آبادی اور اس کے اندر کے ساز و سامان پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کر لینے کے بعد ایک عیسائی پادری عمرو بن عبد المسیح جو کہ نہایت بوڑھا تھا اپنے قلعہ سے نکل آیا۔ مسلمانوں نے اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عبد المسیح کی طرف توجہ فرمائی اور دریافت کیا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ عمرو نے کہا، سینکڑوں برس۔ بوڑھے کے ہمراہی خادم کے پاس ایک زہر کی پڑیا تھی۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اسے ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا، اس خیال سے کہ اگر تم نے میری قوم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو میں اسے کھا کر مر جاؤں اور اپنی قوم کی ذلت و تباہی نہ دیکھوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پڑیے سے زہر نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اس سے کہا، بے موت کوئی نہیں مرتا، اگر موت کا وقت نہ آیا ہو تو زہر بھی اپنا کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ خیر الاسماء رب الارض والسماء الذی لا یضر مع اسمہ داء الرحمن الرحیم یہ کلمات ادا کر کے وہ زہر پھانک لیا۔ اس بوڑھے کافر نے یہ اعتقاد اور خدا پر اعتماد کا منظر دیکھا تو بعض مورخین نے یہ اضافہ کیا ہے کہ یہ منظر دیکھ کر عمرو بن عبد المسیح نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یہ اتنا خطرناک زہر کھا کر بھی زندہ ہیں، یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر لو، ورنہ ان کی فتح یقینی ہے۔ چنانچہ ان عیسائیوں نے جزیہ دے کر صلح کر لی۔ یہ واقعہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ ملاحظہ فرمائے۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقیف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے 27 جنوری 630 عیسوی کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 31 جنوری کو حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے پیچ و خم میں یوں چھپا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی کان و کان خبر نہ ہوئی۔ 1 فروری 630 عیسوی کو اسلامی فوج کا ہر اول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، گھات میں چھپے دشمن سے بے خبر وادی حنین کے تنگ درے میں داخل ہوا۔ طاق میں بیٹھے دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بے حد تنگ تھا۔ مجاہدین پر کئی اطراف سے بے تحاشا تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔
नतीजतन हर अव्वल दस्ते में भगदड़ मच गई। घोड़े बेकाबू होकर उलट पड़े। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने सिपाहियों को पुकार रहे थे, लेकिन ऐसा शोर और अफरा तफरी मच गई थी कि कोई आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज नहीं सुन रहा था। साथ ही आप रजी अल्लाह ताला अन्हु चंद साथियों की मदद से हमला आवरों को रोकने की कोशिश में लगे हुए थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की तवज्जो बटी हुई थी। दुश्मन निशाना ताक कर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु पर तीर बरसा रहा था। कई तीर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म में उतर चुके थे, लेकिन आप रजी अल्लाह ताला अन्हु डटे हुए थे। आखिर ज्यादा खून बह जाने के बाइस आप रजी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश होकर घोड़े से गिर गए। इस दौरान हर अव्वल दस्ते के पीछे आता इस्लामी लश्कर भी उस तंग रास्ते में दाखिल होकर घात लगाए दुश्मन के तीरों की जद में आ चुका था। इस्लामी लश्कर अभी नागहानी बरसते तीरों से न संभला था कि शिकस्त खाकर पसपा होता हर अव्वल दस्ता उससे टकराया। इस्लामी लश्कर में शदीद अफरा तफरी फैल गई और सिपाही इधर उधर भागने लगे। उस वक्त अगर कोई मैदान जंग में साबित कदम था तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चंद जानिसार असहाब रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन, जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु शामिल थे। उस वक्त चंद मुसलमान सिपाही भाग रहे थे और दुश्मन उनका ताकुब कर रहा था। इस नाजुक मौके पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कमाल जुर्रत से काम लेते हुए हमला आवर दस्ते के सालार को मार गिराया। कई दूसरे सहाबा भी पलटकर उस दस्ते पर टूट पड़े। जबरदस्त झड़प के बाद बनु सकीफ का ये दस्ता भाग खड़ा हुआ। अब जंग का पासा पलटने लगा था। उसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह दुर्रे में पड़े जख्मों से चूर बेहोश हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ ले गए और उनके जिस्म पर सर से पांव तक फूंक मारी, जिस पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आंखें खोल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंखें डालकर फरमाया, खालिद उठो, मुसलमानों को तुम्हारी जरूरत है। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन उठ खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म से तीर निकालकर पट्टी बांध दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म में एक नई रूह फूंक दी थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु उठ खड़े हुए, तलवार संभाली और घोड़े पर सवार होकर दुश्मन पर टूट पड़े। जिस्म पर बेशुमार जख्म थे, लेकिन इस मर्दे मैदान का जज्बा आसमान को छू रहा था और उनका घोड़ा सबसे आगे दुश्मन की सफों में बिजली की मानिंद दौड़ रहा था। दुश्मन हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के वार से बचने के लिए छुपते फिरते थे, लेकिन उन्हें कहीं अमान न मिलती थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का लिबास खून से सुर्ख हो रहा था, लेकिन आप रजी अल्लाह ताला अन्हु इस मुहिम में दिलेरी व जवां मर्दी की तारीख अपनी तलवार से यूं तहरीर कर रहे थे कि दुश्मन हवास खो रहा था। हरीफ कबाइल के कई नामवर सरदार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों मारे गए। दुश्मन पर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की इतनी दहशत बैठी कि कुछ ही देर बाद दुश्मन आगे आगे भाग रहा था और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का दस्ता उनके ताकुब में था।